ایک رن کے ساتھ کاتا گولا چھوٹا سندھی نے بلکہ ایک رن جوڑا ٹیم کے لیے. اسکور کی کہانی ایک رن پر ہے. اسٹرائک کو روٹیٹ کیا پہلی گیند پر. اسٹرائک اب حوالے کی ہے مزمل سنجرانی کے بعد. یاد رہے کہ مزمل سنجرانی اس کا تعلق سندھ فائٹر کے سابقہ کپتان لیاقت علی کے فرزند ہے. سندھ فائٹر سے ان کا تعلق ہے. یاد رہے کہ پہلا شارٹ بال ایگل گیند قرار پائے گی جبکہ دوسرا شارٹ بال نو بال قرار پائے گا. لہذا علی گل ہند کے پاس اب موقع نہیں ہوگا شارٹ گیند کرنے کا. محمد نان اسٹرائک گیند پر ہے. ایک رن جوڑا ٹیم کے لیے. ایک رن جوڑا اپنے کھاتے میں. مزمل کے پاس ہے اسٹرائک. گرینڈ فائنل ہے 3 اوور پر مشتمل ہے. علی گل زبردست بالنگ کی ہے. آل راؤنڈر پرفارمنس جائے گا. شاندار چھکے کے لیے پھر سے کھیلیں مزمل سنجرانی. چھکے کی مدد سے اسکور میں 6 رن کا اضافہ ہوگا. اسکور کی کہانی جا کر پہنچی ہے 7 کے مجموعی اسکور پر. پہلے اوور کا کھیل جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے محسوس دوست ریاست محمد سنجرانی. ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے دوست غلام قادر کوری صاحب اسپوسٹ لگر. فائٹ بال کا اشارہ کیا ہے. نو بال کا اشارہ کیا ہے امپائر نے. میں نے کہا تھا ہم علی گل کو کہ آپ دوبارہ شارٹ گیند نہیں کریں گے. اگر شارٹ گیند کریں گے تو نو بال قرار پائے گی. آتا اسکور کا سامنا. مزمل سنجرانی اسٹرائک پر 7 رن آئے بغیر گیند پھینکے. علی گل نے کا پچھا سے بڑی گئی گیندیں پھینکی ہیں. دیکھنا پڑے گا علی گل بٹا پھر فری ہٹ کا سامنا. مزمل سنجرانی اسٹرائک پر دیکھنا پڑے گا. آئی تھنک امپائر کا اشارہ وائڈ بال کا ہوگا. وائڈ کے ساتھ 1 رن کا اضافہ ہوگا. اسکور میں 9 ہے اسکور. پہلے اوور کی علی مراد 3 گیندیں ہوئی ہیں. چوتھی گیند پھینکیں گے جبکہ چوتھی گیند بھی فری ہٹ گیند ہوگی. 9 ہے اسکور. ایکسٹرا کو نکال کر آپ اسکور کو کاٹ کیا کریں تو آئی تھنک قدر بہتر اوور ہے. علی گل فری ہٹ کا سامنا. مزمل نے اسٹرائک کر 6 رن کے لیے ہرا گئے. ہاں 4 سا فری ہٹ کا بھی سامنا تھا. چھکا ملے گا یہاں پر مزمل سنجرانی کو. 6 رن کا اضافہ ہوگا. اسکور میں 15 ہے اسکور. 2 گیندوں کا کھیل پہلے اوور کافی بھی باقی ہے. گرینڈ فائنل فائنل 13 میرا یار KD نمبر 804 ٹیبل کے ٹورنامنٹ. سلام ہنگورے اس ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر. زبردست ایونٹ 2 راتوں کا یہ ٹورنامنٹ اختتام پذیر. بات کریں گے علی گل نے پھر مزمل سنجرانی کو چھوٹا سندھی کا بلا نہیں ہے. مزمل کا بلا ہے. 21 ہے اسکور. آخری گیند علی گل کی باقی ہے. پورے ٹورنامنٹ میں زبردست گیندبازی کی علی گل ہند نے لیکن گرینڈ فائنل میں ان کا پہلا ہی اوور مہنگا اوور ثابت ہوتا ہوا. اسکور کے کہانی 21 رن ہے. جائے گا آخری گیند بخورا کے پہلے اوور کی. مزمل اسٹرائک پر کیا شاندار چھوڑے. 3 گیندوں پر 3 چھکے آئے. 27 ہے اسکور. پہلے اوور کا کھیل ختم ہوا چاہتا ہے. پہلے اوور کے طور پر 27 رن بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے. 4 چھکے آئے اس اوور میں. تھوڑی سی سچویشن مختلف ہوگی. لانگ علی ٹیم کے کپتان شیر علم پریشان دکھائی دے رہے ہیں. آغاز شاندار کیا ہے. اسٹرائک اب ہوگی چھوٹا سندھی کے پاس. 4 چھکے لگائے مزمل نے. عالم راہو پہلا ٹیم کے لیے دوسرا اوور کھیلنے کے لیے نمودار ہوں گے. گیند کریں گے بیٹسمین چھوٹا سندھی.
Daigo Alam yang terangkai Chora Sindi ko Kakia terbar ki janin कोई विनर मौजूद रहे गोली की मारेन 130 और 100 डिफेंस चौका मिलेगा यहाँ पर छोटा सिंधी को चौका मिलेगा बरीन जंग बास की टीम को स्कोर 31 स्कोर छोटा सिंधी गेंद का खेल हुआ है टोटल 18 गेंदों की पहली इनिंग होगी 7 गेंदों का खेल हुआ है मजीद 11 गेंदें बाकी हैं आया सिंध 31 रन बन चुके हैं 11 गेंदों में मजीद अगर 20 से 25 रन आ जाते हैं तो कहानी 50 से ऊपर जाएगी जाएगा आलम तो छोड़ा ठाका खेला है फील्ड मौजूद एक ही रन मिलेगा इधर रन चाचू ने फील्ड किया एक रन बनाने का मौका दोनों बैट्समैन के पास होगा एक रन के सामने के साथ स्कोर में रन का इजाफा हुआ है 32 है स्कोर टोटल 8 गेंदों का खेल हुआ है अभी भी आई थिंक 10 गेंदों का खेल बाकी है स्ट्राइक ऑर्डर किया एक रन के साथ स्ट्राइक दी है मुजम्मिल सजाने के बाद 4 छक्के लगा रखे मुजम्मिल ने जबकि एक चौका 6 रन पर नॉट आउट है छोड़ा सिंधी जाएगो अगेन आलम राहुल खतरा बेहतर गेंदबाजी अली गुल के मुकाबले में जाएगो ये बुढ़ा फिर गेंद करेंगे मुजम्मिल सजानी को उठा के खेला है गेंद हवा में बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए यह है मुजम्मिल संजरानी 5वां छक्का है मुजम्मिल संजरानी का बड़ा मैच द बिग फाइनल द ग्रैंड फाइनल आलम राहुल 38 है स्कोर 38 है स्कोर मुजम्मिल ने स्ट्राइक पर 5 छक्के 32 रन पर नॉट आउट है मुजम्मिल सामने है राहू जो वो बाल लियो आलम राहुल स्ट्राइक बॉलर स्ट्राइक पर मुजम्मिल है देखना पड़ेगा अभी भी आई थिंक 9 गेंदों का खेल बाकी है 3 गेंदे आलम राहुल जी के ओवर के बाकी है मुजम्मिल ने स्ट्राइक पर 5 छक्के लगा रखे मुजम्मिल ने जाएगा अगेन एम्पायर अरसलान को खलास किया है उठा के खेला है बहुत बड़ा झटका मुजम्मिल की इनिंग का खात्मा हुआ यहाँ पर मुजम्मिल ने अपना काम कर दिया है अब जिम्मेदारी छोटा सिंधी के कंधों पर होगी 8 गेंदों का खेल बाकी है मुजम्मिल जुल्फी जरा गुड बैटिंग है मुजम्मिल बैटिंग करने के बाद वापस जाएंगे आउट दियो आगे चलो एजे याद रहे एजे संजानी जिसका ताल्लुक जियो भाजी से और माइनस उमर फ्रॉम जियो भाजी अब जो होगा आने वाले नए बैट्समैन एजे संजरानी जबकि बॉलर है राहू जो कि शेर 11 की नुमाइंदगी कर चुके हैं और याद दिलाते हुए शेर 11 से उनका ताल्लुक और शेर 11 के जबरदस्त बैट्समैन सर सिंधी के छोटे भाई हैं उठा के खेला करने की कोशिश किया और ये दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया की तरह दौड़े 2 रन लेने में कामयाब हो चुके हैं स्कोर है 40 है स्कोर स्ट्राइक का एक बड़ा फिर एजे जोड़े के पास है जोड़े स्ट्राइक पर आखिरी गेंद आलम राहुजो आलम राहुजो गेंद करेंगे बैट्समैन एजे जोड़े सिंजानी को आखिरी गेंद दूसरे ओवर की जाएगा गेंद आलम टू एजे चौका मिस फील्डिंग वाइड प्लस चौका कीमती गोल्डन 5 रन वो क्या संजरानी से मिस फील्डिंग अभी भी 7 गेंदों का खेल बाकी है आलम राहुल के दिशा से भटकी गेंद संतुलन खो लिया है यहाँ पर आलम राहुल ने 5 रन आए 5 रन 45 है स्कोर 45 स्कोर 2 टीम्स शेर 11 वर्सेस बरहून जानबाज जाएगा आलम राहुल का पहला और आखिरी ओवर आखिरी गेंद करेंगे एजे अलमचूड़ी स्ट्राइक पर निकलेगा
रन लेना चाहते हैं। एक रन हासिल किया, दूसरी रन के चक्कर में आउट हो चुके हैं एजे अलग एजे संजरानी आउट हो चुके हैं और छोटा सिंधी ज्यादा स्ट्राइक लेना चाहते हैं। बहरहाल दूसरे ओवर का खेल करना चाहता है। 2 ओवर के अंदर स्कोर है 46-40। 23 की ओर से रन बना रही है टीम यहाँ पर। भरून जानबाज बैट्समैन का इंतजार किया जा रहा है। आमिर टीम के कप्तान नमोदार हैं, चौथे नंबर की पोजीशन पर स्ट्राइक पर हैं अथा मोहम्मद छोटा सिंधी, जबकि गेंद थमाई गई आखिरी ओवर फेंकने के लिए अयाज साकी। साकी कोटा का पहला टीम के लिए आखिरी ओवर, छोटा सिंधी है स्ट्राइक पर, स्कोर है 46-40 रन। कहानी सार्थक दिखाई दे रही है। वालेकुम सलाम जानी, वालेकुम सलाम। ये जावे प्रभु जुल्फी सलाम दे। ओवर में चलो वालेकुम सलाम। ओवर में अयाज साकी छोटा सिंधी शानदार और विकेट लेने में कामयाब हुए। छोटा सिंधी की टीम का सातवां हुआ था यहाँ पर। बहुत बड़ी विकेट का नुकसान। मैंने कहा जो भी रन डिले करते हैं, जो भी स्ट्राइक के चक्कर में बैट्समैन जाता है, दूसरी गेंद पर आउट हुए। थोड़ी गेंद छक्के दे मिले या विकेट दे छक्के लेने वाले बल्लेबाज स्ट्राइक करेंगे। अब मुझे मिला रहा छक्का नहीं गिरा कि वो आया। कौन है बैट्समैन? नियाज टालपुर। नियाज वाले बल्लेबाज से मुझे आने बैठने के लिए नहीं आने वाले बल्लेबाज नियाज टालपुर 40 तक बहुत उम्दा बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए। फाइनल फाइनली बिटवीन टू टीम्स। यार पंजाब वाला सही चेक करिस। एक बार फिर गेंद करेंगे। शानदार बैट्समैन, गेंद जाएगी बकरी की तरह महफूज दस्तानों में। अगर देखा जाए मैं समझता हूँ कि उन पर थोड़ा सा एडवांटेज होगा टीम ऑफ शेर 11, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक ही अच्छे बॉलर हैं भरून जानबाज के पास। दीगर हमें समझता हूँ कि जो बॉलर के पास उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। बहरहाल अगर कहानी 50 से ऊपर दिखाई दे रही है, लिहाजा पोटेंशियल मौजूद है। गेंद इसमें पाँव से टक रही है, गेंद खेलना चाहती थी सही तरफ नहीं गिर पाई। 1 रन का इजाफा 47 है स्कोर। 3 गेंदों का खेल हुआ है। अब तक सिर्फ अयाज साकी ने 1 रन खर्च किया है। कंजूस बॉलर है अयाज साकी। आमिर स्ट्राइक पर, टीम के कप्तान दाएगो अयाज साकी टू आमिर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वाइड बॉल है। वाइड बॉल दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा का रन भी आ चुका है यहाँ पर बरहन जानबाज के पास। 48 है स्कोर। 48 रन पर स्कोर की कहानी जाकर पहुंची है। 3 गेंदों का खेल मजीद बाकी है। 3 गेंदों में अगर देखा जाए तो 5 से 6 रन आ सकते हैं। उठा के खेला है, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद है। 1 रन 2 ही रन मिलेंगे। रन भी लेने में कामयाब हो चुके। 2 रन का इजाफा 50। अरे छत पे ही आमिर यहाँ पर वरुण जानबाज के हाय जानी हाय। कुछ को नहीं है बार बना कर बस सलाम वालेकुम सलाम जानी। अयाज साकी चंदा गेंद फिर पहुंचने वाली गेंद साधन पर टूगेदर खेले हैं। 1 रन का इजाफा 51 है स्कोर। आखिरी ओवर में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 रन आए। बहुत जबरदस्त बॉलिंग अयाज साकी की।
2 ओवर में 40 रन। बाल हिकिड़ो नहीं मिस करा। आखिरी गेंद है, आखिरी बार 2 गेंदें। आखिरी गेंद है, बाल मिस करा गई। आखिरी बाल जुल्फी पॉइंट सूचा तो दे। साकी चूक, नियाज टालपुर उठा के खेला है, गेंद हवा में, फील्ड नीचे, ओ कैच ड्रॉप। 2 रन का इजाफा होगा और 2 रन पर इंतजार किया। बस इंड अफिंग और पहले निकाह खेल खत्म हुआ चाहता है। स्कोर की कहानी जाकर पूछे हमारे ऑफिशियल स्कोर के मुताबिक 53 स्कोर। 53 जो टारगेट जुल्फी। सेव किया यहाँ पर टीम बरूद जानबाज। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे फाइनल मैच के लिए। जुल्फी ओ छोरा लौंगा ओ लौंगा ओ आऊं ही मैचण वेठो आया, वेठो आ जुल्फी। देखा दिन और ग्रैंड फाइनली टॉस जीता यहाँ पर शेर 11 के कप्तान ने पहले फील्ड करने का फैसला किया। मुकर्ररा 3 ओवर के इख्तिताम पर जानबाज के बैट्समैनों ने 53 रन बनाए और 56 रन का आंकड़ा सेट किया है। ग्रैंड फाइनल के लिए कौन सी टीम ले जाएगी सेरा, कौन सी टीम मांगेगी सेरा, ये हमने का 3 ओवर के बाद पता चल जाएगा। बड़ा जबरदस्त फाइनल में खेल पेश किया मुजम्मिल सिंघानी ने। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नियाज टालपुर का 1 ओवर, जबकि उसके बाद थोड़ी से कैप्टन परेशान होंगे जानबाज के कि किसको गेंद दी जाएगी। अगर देखा जाए उनके पास लीगल गेंदबाज नहीं है। एजाज बूरो और उनके साथ अली गुल नमूदार हैं बैटिंग करने के लिए। ओपन बल्लेबाज फील्ड पर दिख गई। फील्ड वो तो दिख गई। वेलकम बैक अगेन। और मैच शुरुआत चाहता है 54 रन का पीछा करेगी टीम शेर 11। एजाज ब्यूरो नॉन एक्स्ट्रा गेंद पर है, जबकि स्ट्राइक पर अली गुल है। बॉलर है नियाज टालपुर। कोटा का पहला टीम के लिए पहला ओवर फेंकने के उम्मीदवार होंगे। हर ओवर में 18 रन दरकार है।
Daigo. Yes to Ali Gul. आप एकदम से बाहर गेंद आगाज है बिस्मिल्लाह वर्ड के साथ जिस तरह आगाज किया शेर 11 के बॉलर ने उसी अंदाज के साथ पहली गेंद वाइड करार पाई है। एक रन बगैर गेंद फेंके आगाज हो चुका है। एक रन दर्ज किया जा चुका है शेर 11 स्कोर बोर्ड में। एक रन यस यहाँ स्टार्टपुर गेंद करेंगे बैट्समैन अली गुल को। अच्छे ऑल राउंडर है अली गुल, काफी अरसे से क्रिकेट खेलते आए हैं। अगर देखा जाए 2010 से क्रिकेट का आगाज किया अली गुल ने। जाएगा छक्के के साथ पहली गेंद को फेंका बॉडी लाइन के पार 6 रन के लिए। अगर यही अंदाज रहा तो यकीनी तौर पर तैयार है शेर 11 के लिए। छक्के के साथ स्कोर में 6 रन का इजाफा हुआ है। पीछे गिराई हुई गेंद यहाँ करतारपुर की, जिसका फायदा उठाया अली गुरवेंद्र ने। राइट अगेन दूसरी गेंद back to back success with a cracking shot or loss. करें सिंधी दूरी 6 की मंजूरी। एक दर्जन रन आ चुके हैं 2 गेंदों में। 13 है स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 2 गेंदों पर 2 छक्के आए। इसी बॉलर से उम्मीदें वाबस्ता थी जानबाज की खिलाड़ियों की, लेकिन 2 गेंद पर आगाज शानदार किया है टीम ऑफ शेर 11। अली गुल ने स्ट्राइक पर जबरदस्त आगाज। 2 गेंद पर 12 रन जोड़े। न्याज डाल कर एक फिर गेंद करेंगे बैट्समैन अली गुल को। बहुत बड़ी विकेट का नुकसान यहाँ पर शेर 11 न्याज डालपुर ने पहली गेंद तीसरा 2 छक्के कवर रेखा कवर के ऊपर से, लेकिन बीच हुए एज हुई गेंद गई विकेट कीपर के स्थान में। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। अली गुल की इनिंग का खात्मा तमाम जिम्मेदारी एजाज ब्यूरो के कंधों पर होगी। टीम के कप्तान लॉन्ग नमोदार हुए बैटिंग करने के लिए। पहले विकेट नुकसान हुआ है। स्कोर है 13। 3 गेंदों का खेल हुआ है। अभी भी पहले ओवर के 3 गेंदों का खेल बाकी है। देखना पड़ेगा विकेट जबरदस्त मिली है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई डेप्थ मौजूद नहीं बैटिंग में। लॉन्ग के बाद अगर देखा जाए मुख्तार सिंघानी बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अया साकी जबरदस्त ऑलराउंडर है। फिलहाल देखना पड़ेगा बैटिंग अभी भी शेर 11 के पास मौजूद है। जुल्फी हमीद रेस अकादमी सिंघानी की जानिब से ऐलान मौसूल हुआ है। लॉन्ग वाले भांजे अगर 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते तो 300 रुपए का ऐलान है। इसके साथ सवाल ऐलान किया है अगर 1 छक्का भी लगाते तो 200 रुपए का ऐलान है। अच्छी फील्डिंग छोड़ा सिंधी की। 1 रन का इजाफा होगा। 14 है स्कोर। हर ओवर में 18 रन लगे औसत आ चुकी है। मैंने कहा है एजाज ब्यूरो और छोटा सिंधी की लेवल एक ही है, तो लिहाजा यहाँ पर एजाज ब्यूरो स्ट्राइक पर है। क्या शानदार शॉट खेले। मैंने कहा क्लास मौजूद है। एजाज ब्यूरो के बाद 6 रन का इजाफा 20 है स्कोर। हालांकि अगर देखा जाए तो वरुण जानबाज के पहले ओवर में 27 रन आए थे। अभी भी 1 गेंद बाकी है। अभी भी 1 गेंद बाकी है। एजाज ब्यूरो स्ट्राइक पर एकदम गेंद स्लॉट में थी, कोई मुश्किल नहीं हुई। बैक अगेन गेंद के नीचे आने की कोशिश नहीं। 1 रन 2 रन देने में कामयाब हो चुके। 2 रन का इजाफा 22 पहले ओवर के टर्न पर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले का खेल खत्म हुआ चाहता है। पहले के टर्न पर 22 है स्कोर।
کس کو گیند تھمائی جائے گی دیکھنا پڑے گا سیانی کو بڑھایا گیا ہے بڑا کا پہلا ٹیم کے لیے دوسرا اوور پھینکنے کے لیے فیلڈر اپنی جگہ پر چلے جائیں یار عامر ہے عامر آپ سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ گیند کس کو دینی ہے بہت اچھے انسان اور زبردست شخصیت یقین مانے عامر کے ساتھ ہنسی مذاق بہت زیادہ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کا یہی حسن ہے جب دوستوں کو اکٹھا کرتی ہے تو آپس میں میل جل کر ہنسی کھیل مزاق کے ساتھ اتنا زبردست ٹائم جو میں سمجھتا ہوں کہ گزرتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا جو پتا کا پہلا ٹیم کے لیے دوسرا اوور گیند کریں گے بیٹسمین ٹیم کے کپتان لانگ علی کو جائے گا 22 سے اسکور the grand finale, the big final. AJ. Ground. Ada gaya bersama sebar game tip ke लिए कामयाब हुई मैदान के दिशा पर एक रन का इजाफा होगा इरफान ने गेंद को फील्ड किया एक रन के इजाफे के साथ उसमें एक रन का इजाफा हुआ है 23 से स्कोर एक विकेट का नुकसान हुआ है देखा पड़ेगा AJ 2 एजाज हीरो عمدہ گیند پہلے بلہ گھوما بعد میں گیند لگی ہے بیٹسمین کی پیٹ پر مطلب اعجاز ہیرو کراس شاٹ کھیلے گئے تھے حالانکہ گیند ایک دم سلوٹ میں تھی لیکن بلہ اوپر سے گھوما ہے کراس شاٹ کھیلے گئے لانگ علی ٹیم کے کپتان اسٹرائک پر 24 ہے اسکور علی مراد 24 ہے اسکور ڈرائیو ہو گئے الحمد ضرور لانگ اسٹرائک پر شاندار رنس کے چکر میں رنگ والی کی بیننگ کا خاتمہ ہوا ہے مختار سنگرانی نیا نمبر بلے باز نمودار ہوئے بیٹھے کرنے کے لیے کوئی رن نہیں آئے گا اس گیند پر اگر دیکھا جائے تو 2 کے خبر سے 1 رن آیا ہے مطلب 25 ہے اسکور 24 ہے اسکور 25 ہے 24 ہے اسکور سوری 24 ہے اسکور بہرحال میں نے پہلے دن آف کیا ہماری آواز ہو گیا نا ان آفیشیل آواز ہوگی لہٰذا اسکور جو ہوگا وہ اسکور بورڈ کے پاس ہوگا حالانکہ رنس میں بھی خود کاؤنٹ کرتا ہوں لیکن مجھ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ میں کسی چیز ایک چیز کو ہائی نہیں کرتا ہر چیز کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے ہر چیز پر نظر رکھنی پڑتی ہے رائٹ ہو بھیجے اعجاز میرو بیٹ فٹ پر جا کر کھیلے کی کوشش ہاف اس نمبر گیند تھی بیچ میں بیٹسمین ابھی تک صرف 1 رن دیا ہے 3 گیندیں پھینکی ہیں جیسے 2 گیند ہوگی تو شیر 11 کی ٹیم دور ہوتی جائے گی بیٹ سے بال بھلا کر بال اعجاز اسٹرائک پر AJ ٹو اعجاز اعجاز ٹو AJ اٹھا کر کھیلے گیند کو جاگی گیند باؤنڈری لائن کے باہر 6 رن کے لیے رکھو گی 6 رن چھکا ملے گا یہاں پر اعجاز بیرو کو اسکور ہے 30 24 رن درکار ہے کھیل میں 7 گیند پر 24 رن ابھی بھی بنی ہوئی ٹیم شیر 11 کی اس گیند پر نتیجہ آئے گا یقینی طور پر اب کھیل میں سمجھتا ہوں کہ 70 + 30 18 رن آخری اوور میں 6 گیندیں 18 رن اس کو گیند دمائی جائے گی کون ہوں گے بولر مشکلات سے 2-4 ٹیم یہاں پر برہم جان باز کیا چھوڑا سندھی کو گیند دی جائے گی کیا گیند کس کو دی جائے گی 18 رن
چھوٹا سندھی کو گیند دی جائے گی اور چھوٹا سندھی نے گیند کو تھامایا آپ نے. میں نے کہا ہے کہ بہت بڑی مشکل ہے کیونکہ ان کے پاس دیگر بالر نہیں ہے. 18 رن درکار ہیں. 6 گیندیں 18 رن. دا گرینڈ فائنلی کون سجائے گا چہرہ؟ چھ گیندوں پر 18 رن. اس کو لے پڑے ہوں گا گارڈن میں. چھوٹا سندھی حالانکہ دیگر بڑا نہیں ہے لیکن مجبوری ہے. کہ 2 بڑوں کے ساتھ کیسے ٹیم کھیل رہی ہے یہاں پر جان باز کے اور کیسے پہنچی ہے فائنل میں سمجھ سے باہر ہے. چھوٹا سندھی شاٹ کھیلنے کی کوشش. دسمبر گیند لگی ہے. 1 رن کا اضافہ. 5 گیندیں 17 رن. 3 چھکوں کی دوری پر گرینڈ فائنل دا بگ فائنل. میچ کو جاری رکھیں. 17 رن 5 گیندیں. ابھی بھی ٹیم فیورٹ ہے شیر 11 کی. کیا چھوٹا سندھی ڈیفینڈ کر پائیں گے 17 رن کو؟ واہ زبردست بیٹسمین ہے اعجاز ہیرو بھائی کو. دیکھا ملے گا فیلڈر وہاں پر موجود ہے. 1 رن حاصل کیا ہے. دوسرا رن لینے کی کوشش نہیں. 1 ہی رن پر آؤٹ ہو جائیں گے مختار سنگھانی. 1 رن 4 گیندیں. عبدالحمید ذوالفقار چار کے اوپر 16 رن. چھوٹا سندھی عطا محمد گیند کریں گے. باہر 6 رن کے لیے. واو زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ یہاں پر اعجاز ہیرو کا. 3 گیندیں 10 رن. اب کہانی 80-20 کی ہو گئی ہے. چھوٹا سندھی 80-20 بائی گو. عطا محمد کھیلنے میں کامیاب ہوئے. 1 رن حاصل کیا ہے حالانکہ گیند بیٹسمین کے قسم کو کیا ہے. اور آؤٹ ہو چکے بیٹسمین. 1 رن ہوگا. 1 رن ہوگا. 2 گیندوں پر 9 رن درکار ہیں. اعجاز ہیرو اسٹرائک کے چکر میں 3 بیٹسمین بنا رہے ہیں. 2 گیندیں 9 رن. مائے بس کھیل کا ہے. اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ اب 80-20 کا سین جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پلٹ چکا ہے. اور یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ 80 سین کا جو چکر ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ برون جان باز برون مختاری عالم راہو جو آنے والے بلے باز رن مزید میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے. چھکا لازمی آئے گا تبھی میچ میں واپسی ہوگی. اور کھیلے میں کامیاب ہوئی. 1 رن 1 گیند پر 8 رن درکار ہے. یقینی طور پر برون جان باز کی ٹیم میں اگر دیکھا جائے تو آخری گیند 8 رن درکار ہے. اگر چھکا بھی لگ جاتا تو میچ ون کر جائے گی. آخری گیند ہے. اور اگر 9 وائڈ کا سین نہ ہو کچھ بھی کہنا قبل وقت ہوگا. آخری گیند پر 8 رن.
طور پر نیچ جوگو ابھی بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ سیگل گیند باز نہیں ہے. آخری گیند وائڈ بال, ایک چھکا میچ جائے. میں نے کہا تھا کہ ابھی بھی کنفرم نہیں ہے. آخری گیند ہے, 6 رن 7 رن درکار ہے. آخری گیند پر چھکا آتا ہے تو میچ ٹائی ہوگا, میچ ٹائی ہوگا تو سپر اوور ہوگا. ویری گو. آخری گیند 7 رن 84 انڈیا بولر گیند کریں گے اعجاز بیڑے کو. عطا محمد اعجاز بیڑے کو گیند کریں گے. ختم ہوا چاہتا ہے, کھیل ختم ہوا چاہتا ہے. ڈبل فائنل 13 یار 12 یار بنا ٹیم برون چینجرز. Baron Jarbas win the final. No white. Ha ha ha. Ali Gol Ranger 4 ટીમોના પછીનું કરણ કા બહુ બી બહાર